салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таҳвилоти ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. Имрӯз 24 июн ин мавзӯъҳоро дорем. ҳукумати Толибон эълон намуд ки шумораи ҳалокшудаҳо дар заминларзаи охир ба 1150 нафар расид ва онҳо амалиёти наҷотро қатъ карданд. дар шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалӣ баргузор шуд ки муштариёнро зиёд ба ваҷд наовардааст. Ҳама ҷо дар ин нарх ёки не? Просто мода ин компактна. ва мардикорони ӯзбекистонӣ ба кор дар Қирғизистон таваҷҷӯҳи зиёд нишон намедиҳанд. ҳоло ба мо гурӯҳи корӣ лозим аст, аммо одам намеёбем. ӯзбекҳое ки бо мо кор мекунанд хешовандони худамон ҳастанд. аммо шурӯъ мекунем аз як хабар. шаҳрванди Тоҷикистон бар асари ҳамлаи мушакӣ ба тарабхонае дар шаҳри Чугуевӣ вилояти Харкови Украина кушта шудааст. ҷасади Измиддин Зайниддини 28 сола рӯзи 23 июн пас аз берун кардан аз харобаҳои қаҳвахона дар яке аз қабристонҳои Харков ба хок супурда шуд. дар сафорати Тоҷикистон дар Киев хабари марги ин шаҳрванди Тоҷикистонро тасдиқ карданд ва гуфтанд ки ӯ 2 соли пеш аз Русия барои кор ба Украина омада буд. Измиддин зодаи ҷамоати Навгилеми шаҳри Исфараи вилояти Суғд буда ҳамсар ва 2 кӯдак дорад. Харков аз ҷониби нирӯҳои Русия мушакборон мешавад, вале дақиқан маълум нест ки ин мушак аз кадом самт ба қаҳвахона афтодааст. То кунун хабари марги наздик ба 20 шаҳрванди Тоҷикистон дар ҷанги Русия бо Украина расонаӣ шудааст ки аксари онҳо низомиён мебошанд. маъмурияти Толибони Афғонистон амалиёти ҷустуҷӯ ва наҷоти қурбониҳои заминларзаи ахир дар вилоятҳои шарқии Пактико ва Хустро ки дар марзи ин кишвар бо Покистон қарор доранд хотима бахшиданд. Толибон тавзеҳ надоданд ки чаро баъд аз 48 соати ҳодиса амалиёти наҷотро қатъ карданд. ба гуфтаи онҳо дастрасии зарардидагон ба дору ва маводи ғизоӣ ҳамоно нокифоя аст. тафсилот дар гузориши Искандари Хоҷамирзода. روز 24 ایون منصبداران حکومت طالبان شماره قربانی‌های زلزله 22 ایون را به 1150 نفر و تعداد مجروحان را به 1600 نفر برابر دانستند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت حالتهای فوق‌العاده حکومت طالبان افغانستان میگوید بر اثر زلزله روز چهارشنبه در مناطق دوردست کنار مرز با پاکستان نزدیک به 10,000 منزل پره و یا قسماً ویران شده است. او افزود که عملیات جستجوی قربانی ها خاتمه یافت. 23 ایون حقانی بر رادیوی آزادی گفته بود که دریافت آمار دقیق تلفات دشوار است، زیرا در منطقه آفت شبکه تلفنی خوب کار نمی کند. نامبرده علاوه کرده بود که تأمین دوا و مواد نیاز اولیه به منطقه های آفت زده درست تشکیل نشده است. این سخنان را ساکنان دهات آفت زده هم تصدیق می کنند. خویشاوندانم در کنار خانه من اقامت دارند. در زمین لرزه جیانم 10 عضو عائله‌اش را از دست داد. تنها یک زن و فرزندش زنده ماندند. 4 عضو عائله هم به هلاکت رسیده است. ما به کمک نیاز داریم. خانه امان پره ویران شد. شب گذشته را زیر باران در بیرون گذراندیم. در عائله من قربانی نیست، ولی تمام چاروایم در زیر خاک ماند. این خانه برادرم است. آن هم پره ویران شد. این خانه دوستم می باشد که 10 عضو عائله‌اش را از دست داده است. صبح بر وقت 22 ایون زلزله برابر با 6.1 درجه چینک ریختر ولایت‌های پکتیکا و خوست افغانستان را تکان داد که مرکزش در تخمیناً 160 کیلومتری جنوب و شرق شهر کابل پایتخت افغانستان بوده است. дар шаҳри Душанбе бошад намоишгоҳи байналмилалии молу маҳсулоти ватанӣ ва хориҷ аз кишвар ифтитоҳ ёфт, ки дар назар аст то 2 рӯзи дигар идома ёбад. баъзе намояндагони ширкатҳо мегӯянд дар шароити феълӣ сафи муштариёнашон коҳиш ёфтааст ва маҳсулоташон ба муаррифии бештар ниёз дорад. вале сокинон дар суҳбат бо Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло гуфтанд, ки интизороташон аз ин чорабинӣ бароварда нашуд. намоишгоҳи молу маҳсулот дар шаҳри Душанбе. ҳузури сокинон камранг аст. ташаббускорони ин намоишгоҳ умедворанд, ки баргузории он ба рушди иқтисоди кишвар мусоидат хоҳад кард.
بیش از همه بلند برداشتن اقتدار رشد صادراتی جمهوری تاجیکستان، دریافت نمودن شریکان همکار، سازمان دادن کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های افضلیت‌ناک جمهوری تاجیکستان میباشد. در این نمایشگاه بیش از 70 شرکت‌های وطنی و خارجی شرکت دارند. صاحبکاران میگویند جنگ روسیه با اوکراین و تغییرات در بازار بیرونه به کار آنها نیز تاثیر گذاشت. خیلی تاثیر کرد. سودا نزدیک به 40% کم شد و استحصالات هم در نتیجه کم گردید. На 40% уменьшился. Конвертация пулҳо нашуд, амихел сусти ва савдо кам шуд. Ин дигар ки амин ва пасрави нархи симент гирифт. ساکنان پیوسته میپرسند که چرا قرب دلار پایین رفته است و اما نرخ به تغییر ماند. تاجران میگویند آنها وابسته به قرب نرخ را پایین بردند. وقتی که قرب دلار پایین رفت ما نرخ‌های محصولاتمون را پایین فرآوردیم. چند فایز؟ 10-15%. 20%. تو 20% ارزان شده؟ بله. یا حسابی قرب دلار. بله. آنهایی که از این نمایشگاه محصولات خریداری کردند میگویند پایین روی نرخ را چندان احساس نکردند. نرخ‌های چیزی که ما خریدیم همون نرخ بزرگ. پمیدور 5 سومون، لیبان 5 سومون، چای 12 سومون. امین اگر کوفتکوف کنید همون 12 سومون هم میابید مغازین‌ها در. همون چی مروشنه 4 سومون، 3 سومون، напитка 5 سومون. خودتون فکر کنید هم مجود همین نرخ یا که نه. просто ما در این کمپاکت نه. اومدیم یک بار همه خرید میکنیم. تشکیل این نمایشگاه در حالی است که ساکنان بارها تاکید کردند که انتظاری هایشان از چنین نمایشگاه ها برآورده نمی شود و در اکثر حالت نرخ ها برایشان دسترس نیست. هرچند مقامات هدف از تشکیل آن را معرفی محصولات وطنی و جلب سرمایه و تأسیس کارخانه های نو میگویند، ولی قطع کاری صاحبکاران فضای نامساعد صاحبکاری از نگرانی هایی است که پیوسته در دایره کارشناسان صدا می دهد. برنامه را ادامه میدیم. در قرقیزستان برای پرورش و جمع‌آوری پخته کارگر نمیرسد. اگر پیشتر در نواحی جنوبی کارگران موسمی از ازبکستان به پخته چینی مشغول بودند، اکنون کشاورزان قرقیز مجبورند این کار را مستقلانه انجام بدهند، زیرا مهاجران از کشور همسایه به مناطق مرزی قرقیزستان برای کار کمتر میآیند. حالا در پختازور جنوب قرقیزستان کار با جوش و خروش ادامه دارد. این گرمترین منطقه کشور است. در نویای نوکین در فصل بهار حلقه حرارت هوا از 35 درجه زیاد می شود. حالا پخته‌کاران به تازه کردن علف‌های بیگانه مشغولند. با سبب نرسیدن نیروی کاری ما با ماشین به محله ها رفته کارگر می جوییم. رقم های تلفنشون را گرفته به ساکنان محله زنگ زده یک جای به صحرا می رویم. تنزیل عبدالحق و سال دوم است که در زمینش پخته می‌کند و مجبور شد خویش و تبار و همسایه ها را به یاری دعوت کند. در این قطعه ها اساساً زنان کار می‌کنند. بیشتری کشاورزان برای کار در زمینشان زنان را از ازبکستان کیرا می‌کردند. همه ما از یک محله ایم. کلین ها، دختران، خواهرها همه برای یاری دادن آمدند. اگر در یک عائله 2-3 نفر کلانسال باشند و کلین ها به کار روزگار و فرزندان اندرمان باشند، به یاری آنها خویش و تبار و همسایه ها می آیند. من هم در برابر آنها کار میکنم. برای آنکه زمین را سری وقت از علف‌های بیگانه تازه کنیم، همه به صحرا برآمدیم. قبلا کارگران را از ازبکستان دعوت میکردند. حالا می آیند یا نه نمیدانم. نزدیکترین گذرگاه مرزی تا ازبکستان همگی 5 و 6 کیلومتر است. هنگام پاندیمیا بین کشورها سرحد بسته بود، اما وقتی محدودیت برداشته شد، کارگران موسمی از ازبکستان دیگر برای کار به قرقیزستان برنگشتند. با آغاز پاندیمیای کووید 19 کشاورزان با سبب ارزان شدن نرخ پخته از کشت آن دست کشیدند، اما سال گذشته وضعیت تغییر یافت. در دوام 3 یا 5 سال اخیر میدان پخته 2000 گکتار کم کرده شد.
حالان که پیشتر این رقم به 7 یا 8 هزار گکتار می رسید. سال گذشته ارزش 1 کیلو پخته بار اول از 100 سوم گذشت و دهقانان حالا به کشت آن هوسمندند و پخته‌زارها نیز بیشتر می شوند. اکنون دهقانان بیم دارند که تیرما هنگام پخته‌چینی از نیروی کاری کم بود خواهند داشت. تعداد اندک مهاجران ازبک که برای کار به قرقیزستان می آیند در ساختمان‌ها مشغول. در بین ساکنان محله ما یگان کارگر نیست. مثلا حالا به ما گروه کاری لازم است اما آدم نمی‌یابیم. ازبک‌هایی که با ما کار می‌کنند خویشاوندان خودمان هستند. ما آنها را دعوت کردیم. معاش می‌گیرند و باز برمیگردند. رئیس دهه قزلتو زمیربک اسیبویف میگوید از آنکه ازبک ها به قرقیزستان برای کار می آیند هر دو طرف فایده می بیند. ساکنان محلی با نرخ ارزان کارگر پیدا می کنند و خارجی ها باشد پول به دست می آورند. البته اینجا مثل روسیه نیست، اما اگر خوب کار کنی 20 یا 30 هزار سوم گرفتن ممکن است و اگر استای خوب باشد حتی میتواند تا 50 هزار سوم معاش گیرد. این قلعه است زیرا ما همسایه هستیم و برای کارگران سفر به روسیه ضرور نمی شود. در همین حال آمار دقیق درباره تعداد مهاجران کاری ازبک در قرقیزستان وجود ندارد. بخش قابل ملاحظه آنها به طور غیر قانونی کار میکنند. کارفرما و کارگر بین هم شفایی شرطنامه میبندند. به اطلاع ریاست مهاجرت از اول سال تنها 55 شهروند ازبکستان رسما اجازه کار در قرقیزستان را گرفتند. و چندین محله نوبنیاد شهر خوجند که 15 سال پیش آنها را تقسیم نموده بودند هنوز هم مقامات آب نوشیدنی نآوردند و ساکنان از نبود آن رنج میکشند. آنها در مراجعت پیاپی بر رادیو آزادی گفتند که چندین سال باز به مقامات مراجعت میکنند و انتظار عملی شوی وعده هایشان هستند. فرزان محمدی به محله های بهاب خوجند رفت و از بعضی زندگیشان را بر رشته تصویر کشید. گلزارما از اولین ساکنان محله یکم شهر خوجند است. وی به سبب نداشتن جای استقامت 4 کودک یتیمش را سال 2011 به همین جا آورد و به ساختمان خانه و زندگی شروع کرد. ولی مشکل بی‌آبی به زندگی به این هم دشوارش گرانی‌های زیاد آورد و محتاجی باران ساخت. آبی باران می‌بیاید، من این باشگاه‌های میمونیم جاش آمدگی ده میخوریم، آبمون نبدیگیم ده آبمون قیمت دادگیم ده از سبب که راه ما دور آبی تازه نمی‌بیارد و ماشین تازه میگه تازه هم آیا هست یا نیست. بعضی آدمی حدلش نخودی من آبی خریده که ماشین می‌بیارد خوردم نمیتونم. مثل حوله گلزارما تقریباً 1,500 حوله دیگر در محله‌های یکم و دوم که با نام محله‌های نو مشهور است بیشتر از 10 سال باز آب ندارند. این محله ها در نزدیکی کوه و در دامنه دشت ها جایگیر شده است. ساکنانش میگن حالا در فصل تابستان بی‌آبی و گرمی طاقت فرسا آنها را خیلی ناراحت می سازد. 8 سال است میکنم. 8 سال گفتنگی. همه آب خریده. چون من اول 5 لیتر های انا بشکه. بعد پشت ماشینش به میکشونه 8 شب میکشونه. من توالت و نهای آخه خانه هونده. من 4 تا بچه میده. نبود آب و دیگر خدمت‌رسانی‌ها باعث به آن شده است که ساکنان به این محله ها برای اقامت کم می آیند. آنهایی که به نیت ساختمان خانه‌های قبلیشان را فروخته بودند، حالا به گفته همسایه‌هایشان در اجاره می نشینند. ما اون دیگه ما 2017 مراجعت کرده بودیم. ما وقتی دادن که میشد. آب میشد، همش میشد بودن. از مبلغ نیست شمال و یک کانتینر غلطانه و یک همه جای رسپا کرده بود. همه خیلی گفته بودم. حالا هم من آمده کفته موندگی حالا هم آب نیست. مسئولان اداره آبیاری شهر خوجند میگن حالا بیشتر از 5 محله های نوبنیاد شهر به آب نوشیدنی دسترسی ندارند. با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما رو تماشا کردید. نشر نوبت اخبار آزادی به انجام رسید ولی خبرگزاری‌های نوترین در وبسایت ما و آزادی ویدیو گذاشته میشوند. امیدوارم در 2 روز آینده استراحت خوب داشته باشید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهداری هر یک شما.